अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक बच्चे। दी लेक्चर के मंग प्रॉफिट सेंटर्स बारे के खबर को द दिन मख के मंगा कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर बारे के खबर करो। बच्चे हर आगा डिपार्टमेंट चाहता चे मंग कॉस्ट यानी खर्चे लगू आगे तब कॉस्ट सेंटर वायु हर आगा डिपार्टमेंट चाहता चीज मंग रेवेन्यू जनरेट कीगी, सेल्स कीगी, इनकम राजी आगे तब मंग रेवेन्यू सेंटर वायु उसको बच्चे कल चे मंग ऑर्गेनाइजेशन चलो तो पागे कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स न कहूँ, सिर्फ और सिर्फ इनकम न राजी सना से खर्चे हम कीगी टोले की पहला यो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे पागे वाले मंग खर्चे वो को कॉस्ट पे वो लगो तो आगा मंग था फिनिश गुड्स सास की फिनिश्ड गुड्स सही शुला और आगा मंगा खर्च को सेल्स डिपार्टमेंट थे लाडशी सेल्स डिपार्टमेंट नो सेल्स डिपार्टमेंट चिदा फिनिश गुड्स खर्च की दागे नमक था रेवेन्यू राशि नो सेल्स डिपार्टमेंट दवा जमक था रेवेन्यू राजी नो आगे था रेवेन्यू डिपार्टमेंट वायु प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दवा जमक खर्ची लगी नो आगे तमक कॉस्ट डिपार्टमेंट वायु या कॉस्ट सेंटर होता वायु उस गोर बचे मंग कॉस्ट वो लगो द 1 लाख रुपये सही शोला और मंग ता रेवेन्यूज राला मंग ता सेल्स राला द 1,40,000 रुपये यानी 1,40,000 वॉज दर सेल्स ने चीज़ रेवेन्यू सॉरी कॉस्ट माइनस कम नुमासरा 40,000 प्रॉफिट पाते शो मासरा 40,000 प्रॉफिट पाते शो न गोरा बच्चे मंगन प्रॉफिट सेंटर वायु ना प्रॉफिट सेंटर देव डिपार्टमेंट नुम नरे प्रॉफिट सेंटर देव डिपार्टमेंट ना पूरा ब्रांच या पूरा डिवीजन चिचरता कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेंटर्स वी दा पूरा ब्रांच दा पूरा स्ट्रक्चर दा पूरा डिवीजन चिकम दे प्रॉफिट सेंटर दे मतलब ब्रांच या डिवीजन वेयर प्रॉफिट इज जनरेटेड चरता जी प्रॉफिट जनरेट की आगे था प्रॉफिट सेंटर वही the manager are responsible for both cost and revenue direct the profit the parawal ne responsible गोरा बच्ची शेता तो रेवेन्यू नहीं मालूम सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ कॉस्ट देता मालूमी तो प्रॉफिट रा मालूम हो लेशे ना ता सिर्फ कॉस्ट मालूम हुई और रेवेन्यू तो मालूम हुई और कॉस्ट देता नहीं मालूम नो पागे की तखपल प्रॉफिट मालूम हो लेशे ना तो जिकले ता रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों डेटा दे सर नो तो तखपल रेवेन्यू यानी सेल्स नबा कॉस्ट माइनस की अगर सुबह खर्चा चिस्ता शे हुआ नो ता सर चिकम आखिरी पैसे पाते शी दी तब तखपल प्रॉफिट पे दा पूरा स्ट्रक्चर आग स्ट्रक्चर कम के चियो कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर दोनों भी दी पूरा स्ट्रक्चर दी पूरा डिवीजन दी पूरा ब्रांच या दी पूरा इंस्टीट्यूट या दी पूरा ऑर्गेनाइजेशन तब मंग यो प्रॉफिट सेंटर वायु सही शोला बच्चे was the day manager the cost of revenue the para was what is जिम्मेवारी जकर revenue च cost minus कुन वाका profit मंगता मिलावशी गोरा बच्ची दाबल तमा परी यो डायग्राम की दलता शो कड़ा दे च प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यो कॉस्ट सेंटर दे सेल्स डिपार्टमेंट यो रेवेन्यू सेंटर दे और दा दोना सेंटर्स च पकम ऑर्गेनाइजेशन या पकम ब्रांच या पकम डिवीजन की मौजूद हुई आगे पूरा डिवीजन या ब्रांच या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट तब मंग या प्रॉफिट सेंटर वायु मतलब दा आगे ज्यादा चाहता च प्रॉफिट जनरेट कीगी सही शोला बच्ची वस बच्चे दल तदा इनकम स्टेटमेंट ने पीएनडल दे पत्रु माने मंग मालूम हो करना चीज मंग प्रॉफिट सुम रहे खपल सेल्स न टोले डिटेल खर्चे ते माइनस कुन आखिर के कुछ पैसे पाते शो मंग हुए च मंग प्रॉफिट यू कुछ मंग खर्चा हम दरी कवर कीगी न ब्या मंग हुए च मंग पो लॉस कीयू न पहला प्रॉफिट और लॉस रा मालूम हो दागे न पसबा द मैनेजर परफॉर्मेंस जज को च मैनेजर परफॉर्मेंस खदे या खराब दे फॉर एग्जांपल बच्चे मंग सेल्स जोकल द 1 लाख रुपये नो आगे ना टोल के पहले रकम सेल्स चिमन करी दे प जोड़ा वो चीज सुमा खर्चा रागो दे प्रोडक्शन कम कॉस्ट पहले बताया खर्चा माइनस को नो 30,000 यानी 30,000 रे प्रोडक्शन कॉस्ट हम तिलर गल नो 70,000 मंग सरा जमन ग्रॉस प्रॉफिट राले पहले आगे ना पासो अदर एक्सपेंसेस यानी द नॉन प्रोडक्शन खर्चा हम शेवे दा कना नो 20,000 मोते द नॉन प्रोडक्शन खर्चा माइनस करला मंग तशाता पीबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुमरा पाते शो 50,000 पाते शो या पदी कि इंटरेस्ट और द टैक्स खर्चे हम ते मंग माइनस नेट प्रॉफिट सुमरा पाते शो 43,000 लिख डिटेल दे पारा तो बच्ची ताकम 30,000 से प्रोडक्शन मंग माइनस कर रे कना
देखिए 10,000 د मटेरियल खर्चा वा 15,000 د लेबर او 5,000 जनरल एक्सपेंसेस اوس دې ډیټا ته ګورو او تاسو ته خمه چې د منیجر پرفارمنس با څنګه معلومو په یو پروفټ سنټر کې ټول کې پہلا خو بچي من ګراس پروفټ مارجن ریشو معلومو اوس مارجن نوم را لیکنه مطلب دلته به زمونږ بیس سوي سیلز به 100% وي اوس ګراس پروفټ مارجن یو فارمولا ده پاره کې موږ معلومو چې د ټوټل سیلز په مقابله کې زمونږ ګراس پروفټ څومره راغلی دی منیجر موږ له ګراس پروفټ څومره جوړ کړو نو ګوره بچي څنګه چې موږ د سکول نمبر موږ معلومو چې 100% دی ټوټل مارکس په مقابله کې د قصې به دا هم معلومو چې څومره ګراس پروفټ راغلی دا ټوټل سیلز په مقابله کې 100% دی نو ګراس پروفټ ډیوایډډ بای سیلز ملټیپلایډ بای 100 نو ګوره بچي ګراس پروفټ څومره 70,000 ټوټل سیلز څومره دي 1 लाख نو ګوره بچي موږ به اوس 1 लाख سیلز دی یعنی ریونیو او 70,000 زمون ګراس پروفټ ته نو مطلب چې دا 70% راغلی دی خپله فارمولا اپریټینګ پروفټ مارجن پترو هم موږ د پرفارمنس کتلې شو اوس اپریټینګ پروفټ فارمولا څنګه را موږ به دا ګورو چې ټوټل سیلز مقابله کې د اپریټینګ پروفټ چې زموږ راغلی او کنه پی بی آی ټی چې څومره راغلی دا 100% دی نو اپریټینګ پروفټ یا پی بی آی ټی ډیوایډډ بای ټوټل سیلز ملټیپلایډ بای 100 نو پی بی آی ټی زموږ څومره بچی دا وګوره پی بی آی ټی زموږ دی 50,000 نو موږ به کیلکولیټ کوو چې دا 50,000 د پورا سیلز 100% راځي دا 50% راځي صحیح شولا د پس نت پروفټ مارجن چې دا زمونږ نت پروفټ څومره راغلی دی کنه 43,000 دا د سیلز 100% دی نو نت پروفټ ډیوایډډ بای ټوټل سیلز نو دا رااله 43% صحیح شولا اوس بچي دا صرف د ریونیو د پاره یا صرف د پروفټ د پاره ذمہوار نه دی کنه د کاست د پاره هم ذمہوار دی کنه ځکه چې ریونیو او د کاست د دوانو ویلیوز د معلومي نو علامه پروفټ راو باسي نو د کاست ریشوز هم د معلومول شو ډایرکټ مټیریل کاست ټو سیلز ریشو مطلب دا څومره سیلز چې د کړی دي کنه د دې په بدل کې کاست څومره لګولې اوس د کم یو کاست خبره کړې ډایرکټ مټیریل کاست خبره کړې دا ګوره بچي ډایرکټ مټیریل سور پولې کې د 10,000 نو موږ وګورو چې دا 10,000 د دې سیلز 100% جوړيږي نو ډایرکټ مټیریل کاست کم چې 10,000 دی ډیوایډډ بای ټوټل سیلز یعنی $1 लाख ملټیپلایډ بای 100 نو دا موږ ته پته ولګي چې دا 10% دی بیا ډایرکټ لیبر کاست ټو سیلز ریشو هم معلومول شي نو فارمولا سره ډایرکټ لیبر کاست ډیوایډډ بای ټوټل سیلز ملټیپلایډ بای 100 ډایرکټ لیبر د 15,000 ملټیپلایډ بای 1 लाख سوري ډیوایډډ بای 1 लाख ملټیپلایډ بای 100 نو دا د ټوټل سیلز 15% رااله او دا غیر پس بچي ایڈمن کاست ټو سیل ریشو هم راتلی شي اوس ایڈمنسټریشن چې کم دی کنه یا دلته هغه د ایڈمنسټریشن په ځای سیلینګ کاست هم لیکل شي یو کاست اف سیل مطلب د سیلز په جوړولو چې کوم خرچ راغلی یو سیلینګ کاست مطلب د سیل په خرڅولو چې کوم خرچ راغلی کمیشن یو څه بل څه خوري خو نو هغه ادر ایکسپنسز کی راځي اوس دلته ایڈمن نو واغستو نو ایڈمن د پروډکشن کار خو نه دی کنه نون پروډکشن دی مطلب هغه ادر ایکسپنسز نون پروډکشن کاست تاسو کوي نو ګوره بچي نون پروډکشن کاست زموږ څومره لګیدو 20,000 نون پروډکشن یعنی ادر ایکسپنسز نو موږ وګور چې 20,000 د سیلز 100% دی نو 20,000 divided by sales multiplied by 100 is equal to that 20% راځي اوس ګوره بچي د پروفټ پرسنټیج چې څومره سیوای نو هغه عمر بخای پروفټ پرسنټیج را کمیږي کنه نو مطلب هغه موږ لا دومره پروفټ نه ریجنریټ کړي پرفارمنس خنره پرفارمنس خراب ته او د کاست په پرسنټیج کم دی هغه چې څومره کم وي د خرچې پرسنټیج چې څومره کم وي خرچه چې څومره کم شي هغه موږ خبره ده بچي نو دا و د پروفټ سنټر performance measurement ratios چې د پروفټ سنټر منیجر پرفارمنس به تاسو څنګه میجر کوئ بچي دنه پسته انویسټمنٹ سنټر خو د انویسټمنٹ سنټر ویلو نه مخکې بچي تاسو ته یو سو بیسیک خبرې کوم یو سو بیسیک مایند سیټس باره کې مو خبرو ما ګوره بچي فار ایگزامپل یو کس ته او دا هغه ارننګز چې کوم دي کنه مطلب هغه چې څومره پیسې پیدا کوي یا د بزنس نه یا د جاب نه وغیرہ وغیرہ پر منث هغه 1 लाख روپے را پیدا کوي پر منث دا هغه چې کوم کاست دی کنه یا د خپل کمپنی کاست یا د کور یا چې د هر څه کنه هغه دی 60,000 نو شاته د پروفټ څومره پاتې شو بچي بچت سره څومره شولې 40,000
نو یو مایند سیټ دی کنه یو مایند سیټ ټول کې بیکاره فزول تھرد کلاس مایند سیټ چې دا زب زو شاپینګ کو جیکټ اخلو بوټان اخلو چکر لزو دا چل کو واغه چل کو نو په چکر او په یو صف بل څه دومره خرچو کې چې 30,000 خو ختم شي کله کله په نور خلکو نه قرض مو واخلي نو یو مایند سیټ خدای چې بچا سمره پاتې شوی دي بس اخو دی خو اخرى فزول خرچ کا دویم مایند سیټ چې هغه کس چې دا پیسې را واخلي ولر شي بانک کې دي نو هر میاش سلويخ زرګ دي صحیح شولا هر میاش دغه سي سلويخ زرګ دي نو یو کال پس هغه سره څومره پیسې جمع شولې یو کال پس هغه سره 4,80,000 روپۍ جمع شوي په دغه سلويخ زره نو پرې هر میاش خو ته شاپینګ نه کوي پورا کال کوي یو پیرانی مې شاپینګ کې کنه لیټ سپوز دا 80,000 ته شاپینګ لر کزا اخر کې سبیا هم سلور لکه پاتې شولې نو دا مایند سیټ بیکار دی دومره خنره خداغه تیر مایند سیټ د دې بندنه په زری سي خره هغه چې ټول هر څه به فزول خرج کړي دا غنه په زری سي خره اوس دا بیکاره ولې دی بیکاره پدې دی چې تاسو ته پیسې جمع کې په بانک کې پرته نو د ټایم سره خو پیسې ویلیو کمیږي نن چې کم شي په 100 روپۍ ملاويږي سلور کله پس باغ ته په 100 روپۍ واخلې نه نو ټایم سره پیسې ویلیو کمیږي نو پیسې به ځان سره نه ساتي ځان سره به په کور کې نه ساتي د سر بس کې درې مایند سیټ کوم چې د یو بزنسمن مایند سیټ کوم چې تاسو په شانته د ACCS د اکاونټنټ مایند سیټ پکار دی هغه څه کوي هر میاشو چې سما پیسې راځي پروفټ هغه زی یو انویسټ کوي په یو بل ځای کې انویسټ کوي نو هر میاش د قصې سلويخ زر راځي او انویسټ کوي سلويخ زر راځي او د انویسټ کوي او تاسو هر میاش سلويخ زر انویسټ کوئ کنه نو دا چې کوم انویسټ کړی دی هغه هم سناسه پروفټ را روان دی او هر میاش پسې سلويخ زر نور هم انویسټ کوئ نو دا چې کوم تاسو د دې اکټیویټی نه 40,000 هر میاش روان دي پروفټ دا هم سیف پروت دی او دا چې کوم انویسټ کړی دی هغه هم مخکې تاسو ته سناسه ارننګز درکې نو کال پس به خبره د سلور لکو پځه سلويخ لکو ته تلی نو دا دریم مایند سیټ بهتر دی کنه ټولو کې بیسټ دی کنه چې کوم څه تاسو پاتې کیږي ایکسترا منی شي کوم چې تاسو ضرورت نه ده هغه ځای او چرته ښه شانت ځای کې انویسټمنټ کوئ د ډیټیل سټډي نه پس دا څه چې په پټو سترګو انویسټمنټ کوئ په سبا ټول پیسې غیبي نو د سره سو شي بچي تاسو د انکم د ذریعہ چې کوم دا کنه دا ډایورسيفای شي د یو په ځای دوا د دوه په ځای سلور په ځای اته د اته ځای تاسو انکم را رواني نو به یو ټایم دا سره چې تخپل کېنه ستا پیسې به ستاره لپاره کار کوي لګیا به خپل بل نور پیسې ګټي ته په کور کېنه نو دا ټول کې بهتر مایند سیټ دی دریم مایند سیټ کوم چې د یو بزنسمن یا د یو اکاونټنټ مایند سیټ په کار دی بچي اوس ګوره بچي ګوره د ټول کې پہله د ریوینیو رااله صحیح شولا ټول کې پہله ریوینیو رااله کنه اگر ریوینیو نه د خپل کاست ماینس کو چې کاست ماینس کو نه د پروفټ رااله او هغه پروفټ د ویوړو انویسټ کو صحیح شولا نو ګوره درې مین سیزونه رااله ریوینیو هغه ریوینیو نه د کاست ماینس کو نه د څه ملاو شو پروفټ ملاو شو او دا پروفټ د راوړو په بل ځای کې انویسټ کو نو هغه ډپارټمنټ branch یا division where manager is given an additional responsibility of investment of profit هغه branch یا هغه division په کوم کې چې profit generate کیږي profit چې generate کیږي او هغه کې manager چې تاسو له دا په ذمہواری ورکړي دا responsibility ورکړي چې تا profit وړه او شرط ښه شانت ځای کې انویسټ کوا نو دغه برانچ یا دغه ډیویژن ته موږ یو انویسټمنټ سنټر وایو بچي ته د مینیجر پر سره پر ریسپانسیبلی ریوینیو د پاره به هم ریسپانسیبلی کاست د پاره به هم ریسپانسیبلی ځکه چې د ریوینیو کاست ماینس کله به څه پروفټ راځي او هغه پروفټ د چرته انویسټ کړی دی خزه کې انویسټ کړی خراب ځای کې انویسټ کړی دی پیسې ته راځي نه راځي ته دې درې وان شي زون د پاره به ریسپانسیبلی بچي نو ګور بچي branch یا division where manager is given an additional responsibility of investment of profit مطلب هغه ځای چې چاته profits generate کیږي نو هغه کې manager لته ذمہواری ورکړي چې کوم profits موږ سره generate کیږي دا په بل ځای کې انویسټ کوو نو دغه ځای ته دغه branch ته دغه division ته دغه structure ته دغه organization دغه institute ته investment center ویلې شي ته
اوس ګوره manager is responsible for cost, revenue and investments done. اوس ګوره بچی دا ما په یو ډایګرام په شکل کې تا کنوي کولو کوشش کړی. ګوره بچی اوس په ډیر په اسانه په پوهی شي. ګوره یو پروډکشن ډپارټمنټ دی او سیلز ډپارټمنټ دی. سیلز نه پیسې راځي پروډکشن کې زموږ خرچه کیږي انده دوه چې وبل سر نیټ اف کو دې د موږ څخه پروفټ را لیکنه دې پورا سټرکچر ته دی یو سټرکچر ته موږ پروفټ سنټر وایو. به تاسو یو بل پروفټ سنټر هم د قصې دی یو بل پروفټ سنټر هم د سر دی. اوس ګوره اسانو مرته ما تاسو ویلو کنه چې موږ سره یو فیکټری واو دا غنه پس هم درې فیکټری نورې ولګولې بزنس مو سیوا کو نو مجبورا موږ مینجمنت ځان سره واغستو مطلب ځان سره یو ټیم را جوړ کو امپلویز چې زموږ د پاره به دا بزنس چلو هغه ته موږ خپل مینجمنت وو. نو ګوره هغه درې فیکټری چې کومې وي کنه لیټ سپوز دا د لاهور والا فیکټری ده دا د اسلام آباد والا فیکټری ده دا د کراچی والا فیکټری ده. دا درېونه فیکټری نه بذات خود یو پروفټ سنټر دی کنه هر یو فیکټری یو پروفټ سنټر دی کنه ځکه چې په هر پروفټ فیکټری کې کاست هم لګي او بیا سیلز هم کو ریوینیو هم جنریټ کیږي دا غنه موږ ته پروفټ را روان دی. وسو دا درېونه فیکټری نه چې موږ ته کم پروفټ را روان دی کو دا پروفټ موږ یو راوخلو او خپل سینیئر موست منیجر لور کو سره لپاره چې دا انویسټ کا چرته انویسټ کا بزنس گروث کې هم انویسټ کولای شي مطلب یو سلورمه فیکټری ولګوا نو بزنس د نور سیوا کو کنه نو بیا به دا سلورمه فیکټری ته پروفټ را رواني یا لینډز یعنی زمکه په واخلا یا سټاکس او شیرز په واخلا P&M performance management ना plant and machinery मतलब साजो सामान पे वाखला इन्वेंटरी पे वाखला हम दाश्ता बिजनेस नोर सेवा का मतलब हम दा का फैक्ट्री के नोर मशीनों न लगा नोर इन्वेंटरी रावला ची ज्यादा प्रोडक्शन कीगी ज्यादा सेल्स बकीगी ज्यादा प्रॉफिट्स बात जनरेट कीगी. नो बच्चे लाजमन न रा چې تاسو سره 3 یا 4 یا 15 پروفټ سنټر نو هغه ته انویسټمنټ سنټر وای نه کوئی وا فیکټری می کنه او دا غوی فیکټری دا پروفیټ تاسو یو خاص منیجر لور کړی یو خاص منیجر لور کړی چې دا مخکې انویسټ کوا دا یو فیکټری ته هم تاسو خپل انویسټمنټ سنټر ویل شي ځکه چې کوم پروفیټ روان دی هغه به تاسو مخکې په بل ځای کې هم انویسټ کوئ. نو دی پورا سټرکچر په ذریعہ باندې خو په اسانه سره موږ په پوه شو چې انویسټمنټ سنټر څه ته وایي. ګوره بچي ټول کې پہله ما تاسو یو سټرکچر ساس کو د پروډکشن ډپارټمنټس مطلب هر هغه ډپارټمنټ چې زموږ په تشه خرچې لګي هغه کاست سنټر دی. بیا ما تاسو ویل هر هغه ډپارټمنټ چې هغه د وجه زموږ ریوینیوز راوړي پاږي تاسو ما ټیکس کلیکشن ډپارټمنټ هم یاد کو ډونیشن کلیکشن ډپارټمنټ هم یاد کو چې چېرته زموږ پیسې راوړي هغه ډپارټمنټ ته منګه ریوینیو سنټر وایو. بیا هغه پورا سټرکچر هغه پورا ارګنایزیشن یا هغه پورا انسټیټیوټ چېرته چې پیسې انفلو را رواني مطلب ریوینیوز هم راځي او زموږ خرچه هم کیږي نو د ریوینیو کاست ماینس کو شاته پروفیټ پاتې شي او تا موږ یو منیجر د دې لپاره ریسپانسیبل کړی چې زبستان ته پوس کوم چې ما پروفیټ څومره دی وغیرہ وغیرہ پروفیټس باره کې ته ذمہواری نو دی پورا سټرکچر ته موږ یو پروفیټ سنټر وایو. بیا مختلف پروفیټ سنټر نه چې کوم پروفیټ را روان دی هغه ټول پروفیټ موږ یو بل منیجر لور کو چې دا انویسټ کا او چې په کوم ځای کې انویسټ کوستانه به تاسو کومه چې ریټرن سیوا را روان دی کم را روان دی لاس ته سو شو سو نشو دی پورا سټرکچر ته بیا موږ انویسټمنټ سنټر وایو. بچي اوس د انویسټمنټ سنټرز پرفارمنس میجر کولو لپاره موږ یو څو فارمولې استعمالو بچي یو څو ریشوز یو څو انډیکیټرز استعمالو. صحیح شو بچي ټول کې پهلنې دی ریټرن آن کیپټل امپلویډ یا دې ته موږ ریټرن آن انویسټمنټ هم ویلې شو. شارٹ فارم کې ہوتا ROCE مطلب ریټرن آن کیپټل امپلویډ یا ROI مطلب ریټرن آن انویسټمنټ د دې یو خبره ده دا دوه نمونه یو سیسته وایي مطلب یې څه دی مطلب دا څومره چې موږ انویسټمنټ کړی دی کنه هغه ته موږ کیپټل وایو کنه موږ چې بزنس کې کوم انویسټمنټ وکړو هغه زموږ کیپټل شو کنه اونر چې په بزنس کې کوم پیسې انټروډیوس کی هغه د هغه کیپټل دی. موږ چې کوم کیپټل لګولې دی مطلب کوم انویسټمنټ چې کړی په هغه سره ریټرن راځي کنه په هغه سره پروفیټ را روان دی کنه کو را روان دی څومره را روان دی مطلب دا زموږ پروفیټ چې کوم دی د ټوټل کیپټل په مطابق زموږ پروفیټ څومره پرسنټ دی نو هغه پرسنټیج فارمولا به لګو چې اپریټینګ پروفیټ یعنی PBIT څومره چې موږ ګټلې کنه PBIT ډیوایډډ بای کیپټل امپلویډ ملټیپلایډ بای 100. نو ګوره بچي ګوره موږ 40,000 اپریټینګ پروفیټ ګټلې لري او کیپټل امپلویډ زمونږ څومره 1 लाख نو 40,000 divided by 1 lakh multiplied by 100 مطلب موږ ته پته ولګی دا چې موږ 40% پروفیټ جنریټ کړی کوم یو پروفیټ PBIT اپریټینګ پروفیټ. اوس بچي اکثر مانه سټوډنټان دا تاسو کې چې سر جی
دا تاسو د نیټ پروفټ پرسنټیج ولې نه اخلي ځکه چې اصل ګټه خو زمونږ اصل منافع خو هغه ده کنه ګوره بچي موږ د سی شي پرسنټیج معلومو موږ د کیپټل امپلویډ مطلب دا کم انویسټمنٹ چې موږ کړی د دې د ریټرن څومره رال دا غي خبره کوو ریټرن آن کیپټل امپلویډ یا انویسټمنٹ مطلب دا په کوم پروجیکټ کې چې پیسې انټروډیوس کړی دي انویسټ کړی دي د دې د ریټرن څومره رال دا غي خبره کوو دا پروجیکټ نه چې کوم ریټرن راځي کنه کوم ریټرن چې کوم راځي هغه ته پی بی آی ټی وي بچي هغه پی بی آی ټی چې دوسته انټرست او ټیکس ماینس کوو نو ګوره د پروجیکټ نه تا ته पहिला انکم رااله کنه ریټرن رااله چې څومره انکم راغلی هغه مطابق به تخپل انکم ټیکس ورکې نو بیا به ټیکس هم ماینس کو او کو دا پیسې چې تاسو په لون راغستې بچانه مقرض راغستې چې پاګه سم انټرست هغه به ته ورکو نو مطلب د پروجیکټ نه چې کوم ریټرن راځي دی ریټرن ته سوې پی بی آی ټی وای د پروجیکټ ټوټل लाख रुपए رااله صحیح شولا پاګه کې 40000 چې کمی دي کنه هغه زمونږ دا پروجیکټ په پروډکشن لګیدلې وي هغه متلک 60000 پاتې شوی 20000 دا پروجیکټ په نون پروډکشن خرچا وا هغه متلک دی نو شاته 40000 زمونږ سره د پروجیکټ د وجه انکم پاتې شو کنه نو د پروجیکټ نه خاصل انکم 40000 راغله کنه بیا وروسته ټیکس څومره ورکوه خو په منګه باندې لایبیلیټیز دی خو زمونږ کار دی چې په منګ ټیکس ترې کو نشتا ټیکس به ورکو نه ورکو نو څومره ورکو पहिला انکم راشي نو هغه انکم مطابق په ټیکس ورکو کنه نو د بزنس د پروجیکټ نه چې کوم انکم راځي کوم ډایرکټ ریټرن راځي هغه پی بی آی ټی وي بچي د دې نه پس کو چاته په منګ سره انټرست وي خو د دې پیسو نه به ورکو یا په منګ سره ټیکس وي د دې پیسو نه به ورکو نو د پروجیکټ هغه خپل ریټرن چې کوم دی هغه پی بی آی ټی یعنی اپریټینګ پروفټ وي بچي نو ځکه موږ دا هغه پرسنټیج معلوم کو اوس ګوره بچي ریټرن آن کیپټل امپلویډ چې څومره سیوا پرسنټیج راشي هغه مرخه خبره ده کو پرسنټیج د دې څومره کم راځي کنه نو په خبره نه ده بچي ځکه چې سیوا پروفټس د سره کنه په هغه کې کو پتا انټرست راځي هغه هم ته پی کې کو څه ټیکس د راځي هغه هم ته پی کې خو چې ستا پروفټس دومره نه چې هغه خپل انټرست هم ته نه کور کولای نشي کور کولای نو دا خو هیڅ پرفارمنس نشو بیا دا هیڅ ګټه نشول بچي نو پرفارمنس به موږ څنګه جج کوو چې څومره سیوا پروفټ سي مطلب آر او سی پرسنټیج چې څومره سیوا راشي هغه مرخه خبره را کو کم راځي نو خبره نه بچي performance will be considered as bad performance اوس یو کوېشن دا دی چې سر جی دا کیپټل امپلویډ به موږ را معلومو څنګه یا دا کیپټل امپلویډ څه ته وایي ګوره بچي ټوټل اسټس ماینس کرنٹ لایبیلیټي ټوټل اسټس ماینس کرنٹ لایبیلیټي دیتا کیپټل امپلویډ وایي اوس ګوره بچي په ټوټل اسټس کې څه وي ټوټل اسټس کې زمونږ کرنٹ اسټس پلس نان کرنٹ اسټس plus current liability plus non current liability minus liability current liabilities کنه نو ګوره بچي دا current liabilities به current liabilities سره کټ شي شاته پکې څه پاتې شو چې دا دویم ډیفینیشن دا لخوا چې current assets plus non current assets plus non current liabilities دې ته موږ سوایو خپل کیپټل امپلویډ وایو اوس پوه شم تاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې سرجیلی ونه شو په اسټس کې liabilities ورواچول current liabilities او non current liabilities په ټوټل اسټس کې چولي نه بچي پویا کوم فور ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې زما 15000 روپے په کار دی مال 15000 روپے راکړي او دا الله شان ته ګوره تاسو 15000 روپے راکړلې نو پیسې به راکړلې ټیک شل په ما قرض رااله په ما لایبیلیټی رااله هغه ما ریکارډ کړی الته لایبیلیټی ما بل تخپل لایبیلیټی ریکارډ کړی خو 15000 روپے زما جب تر علی کنه نو دا چې سو پر زما په جب کې دی زبې خپل اسټ غنما لایبیلیټی مال ته ریکارډ کړی چې په ما قرض دا په ما یو ابلیګیشن دی دا واپس ورکو خو موجوده دا پیسې دا موجودګي چې کومه دا زموږ لپاره د اسټ کار کوي ولی اسټ ډیفینیشن کې موږ څه ویل شو هغه ریسورسز چې کوم مری ستایو پورا انټیټي کنټرول وي ته په خپل مرزي سره اپریټ کولای شي ته کنټرول کولای شي کو زو غړم دی باندې سنا ساغ سټیشن کو زو غړم دا خرج کولای شم کو زو غړم دا شلول شم کو زو غړم دا غورځول شم کو زما پورا کنټرول دی کو یو دیم شرط پکې سو چې دا تا اکونومیک بینیفټس درکې نو چې دا پیسې زرا واخلم ولر شم شاورما پی وخرم نو بینیفټ راکې کو نه کله پیسې را واخلم چاکلیټ پی وخرم بینیفټ راکو کو نه یعنی تاسو چې ما سم پیسې راغستې دا سړي اماونټ یو لار شم بزنس کې انویسټ کم نو بینیفټ راځي کنه نو اسټ شو کنه نو پیر صاحب منما په ما یو لایبیلیټی را لغه په مال ته نوٹ کړي خو دا پیسې دا نوټونه دا چې کوم موجودګي د زما په جب کې دا خو به ځان د پر یو اسټ غنما کو نه ځکه فل حال خو ما سره پیسې په جب کې شته کنه او زه په خپل مرزي سره استعمالول شم مال فائدہ راکې نو اسټ شو کنه بالکل دا اسټ شو بچي نو ټوټل اسټس نه کرنٹ لایبیلیټیز ماینس کا داستا کیپټل امپلویډ شو کو په دې پوهه نه شولې نو په ځکه په ډیټیل لیکلی چې کرنٹ دا ډیټیلز ځکه لیکم بچي اکثر سټوډنټان په دې کې کنفیوز وي اکثر
करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी द टोटल एसेट्स राम यूज इशू देना करंट लाइबिलिटीज तू बस करंट लाइबिलिटीज मंग कैपिटल एम्प्लॉयड के ना चौ इन्वेस्ट को ना वरी न को पागे मु पुया कोमा नो शाता दोमा फार्मूला से पाते शोला दोमा फार्मूला च करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज दाम फार्मूला शोला द्रेमा फार्मूला इक्विटी प्लस नॉन करंट एसेट्स इक्विटी प्लस नॉन करंट एसेट्स दा हम कैपिटल एम्प्लॉयड दे गोरा जब पुया कोम बचे अक्सर स्टूडेंटान पदे की कंफ्यूजी चे इक्विटी और कैपिटल यो शिज दे न बचे गोरा कैपिटल जमंग दा दे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज दा टोल हर सब कैपिटल कराते शी तारा बल चाने पैसे वागसले 2 करोड़ अदल तरह पे बिजनेस शुरू को दस्ता कैपिटल दे खुदा कैपिटल चिता कम जो कड़े खपल बिजनेस है चुली अगस्त को डबल चाने दी कना पता लाइबिलिटी खुदा कना दा कैपिटल के तो प्रदे पैसे होमा चावले शे नॉन करंट लाइबिलिटी चिकम दी हो इक्विटी से तवई ना जिसमा कैपिटल लिसास करे पदे के चिस्ता खपल हिस्सा कम दा मतलब स्टा करंट और नॉन करंट एसेट्स नो द कैपिटल आगे हिस्सा कम चे सिर्फ और सिर्फ स्टा खपल दा खालिस प्योरली स्टा सोदा बाकी के बारे पैसे नष्टा आगे तब तो इक्विटी वे बचे अच्छा कम अब के लाइबिलिटी रा आगे पर इक्विटी के नाराजी आगे बहुत सारा दास साइडवेज प्लस के न मंगवेउ चे इक्विटी मतलब द करंट और नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी वापस त्या का फार्मूला राला वस द तवे बचे चे पो कैपिटल एम्प्लॉयड के यानी इन्वेस्टमेंट के मंग करंट लाइबिलिटीज वाले ने इन्वेस्ट को गोरा बचे ये करंट एसेट हो ये नॉन करंट एसेट आगे तो कम मंग दे माइंडसेट में अगस्त वापस में खर्चो और सना सा फायदा बतिया खलू यो या देम डेफिनेशन इदारे चिदा आगा एसिटी कम चिप 2 मेशतो के 12 मंथ्स के दन्ना कैश तक कन्वर्ट के देशी लेके इन्वेंटरी वगैरह लाजम करंट एसेट्स दी को ना या पैसा 12 मंथ्स के दन्ना ताता फ्यूचर बेनिफिट्स दर को लेशी स्टॉप मर्जी सरा नॉन करंट एसेट्स तो वही आगा एसेट कम ची रीसेल माइंडसेट में ना बल्कि द यूज कवलो पर माइंडसेट द यूज कवलो पर सोच मंगा खलु छिना दा बमंग यूज को काली को दोई को द्रे को पिंजी ची सुमरे यूज कवले शो आगे पर भी यूज को द्वेम डेफिनेशन इसरे आगा एसेट्स कम ची द यो काल न सेवा फायदा द 12 मंथ्स न सेवा 12 मंथ न सेवा फायदा मंग लरा कई नॉन करंट एसेट्स दी द कसी करंट नॉन करंट लायबिलिटी होंदा आगा लायबिलिटी कम ची पर यो काल के दन तो वापस के आ करंट लायबिलिटी दा आगा लाइबिलिटीज कम ची बद यो काल सेवा टाइम पस तो वापस के आगा नॉन करंट लाइबिलिटी रा न गुरु बची करंट लाइबिलिटी आगा दा कम ची पयो काल के दन वापस के न पयो काल के दन खो हफ्तम राजी 2 हफ्ते राजी मियाशम राजी 2 मेष्टे पसम राजी दा बची दा ते इन्वेस्ट कोले नशे वरी ता इन्वेस्टमेंट को औस्ता इन्वेस्टमेंट न रिटर्न राजी काल पसो यो निम काल या 2 काल पसो कम प्रोजेक्ट ता शुरू को गन दागे न रिटर्न दे 3 काल पसो और करंट लाइबिलिटीज को मतलब काल के दन और क्या करना नुदा पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के मंग न इन्वेस्ट को नॉन करंट प्रोजेक्ट के बे न को मंग बते खपल कैपिटल न जोड़ो बचे जका चिरागे न रिटर्न द काल ना सेवा टाइम बाद रवानवी और करंट लाइबिलिटीज को काल के दन तो वापस के उस दे सर बचे द बिजनेस देर ज्यादा नुम होम खराबी की मंग ब्रांड वैल्यू खराबी की संग जता सुया को स्टास इन्वेस्टमेंट दे द 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ यो प्रोजेक्ट हम वो लगो शपक काला प्रोजेक्ट ते शपक काला पास बती रिटर्न राजी खो ब्याबा पैसे चिकम रिटर्न तरवन या हम खड़ी ज्यादा 70-80 करोड़ खो बते खाली ब्या प्रॉफिट राजी तो तासु दुमा कट बिजनेसमैन है खो पता सो माने करंट लायबिलिटी दा द 60 lakhs the 60 lakhs current liability da no current liability को काल के दन और के उसको करंट लायबिलिटी जिता कम राख सिदारे पर पैसों की इन्वेस्ट करी नो रिटर्न को सलो पिंजा काला पसरा रवान दे और करंट लायबिलिटी बकाल के दन और के नो चित्त काल के दन ता से पैसा स्टा दे सब और के उसता से पैसा नष्ट रहा कस बार राजी होता से पैसा नष्ट तो इनकार के न मार्केट के खलक से खबर कही खलक बदा खबर कही वो दा से जान लग गया दईस बिजनेस नष्ट रे कर देश पे तो दा या 50 करोड़ कारोबार वे प्रदेश पे लाख रुपए वर कड़ा कना चिर 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट कवले शी और 50 लाख रुपए वापस कवले नशी नुम खराबी की कन बचे नो करंट लायबिलिटीज बमंग चरत हम पर नॉन
करंट यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के न इन्वेस्ट को बचे नो जमन कैपिटल एम्प्लॉयड چې कम دی کنه هغه کې صرف کرنٹ او نون کرنٹ اسټس دي ځکه چې خو زمون خپل دي کنه چې په څنګه حساب سره چرتا او په څه ځای کې انویسټ کو خپل مرزي سره به کو او سره نون کرنٹ لایبিলিټیز ځکه چې نون کرنٹ لایبিলিټی یو کال نسی وای سلور 15 پغوته لس کال پر اغستې شي هر کال به ته انټرست ورکې سود به ورکې چې اکس ته سود ملاويږي اب ته پیسو ته پوسټ نه کوي نو چې تاسو سو کال پورې تر پیسې ځان ساتل غواړي ساتل شي کو نه نو چې څومره کال په پروجیکټ انویسټ کول غواړي انویسټ کوي خو کو بانک نه راغسي او کو داسې راغسي هغه به انټرست ورکې نو کرنٹ او نون کرنٹ اسټس او سره نون کرنٹ لایبিলিټی صرف دا شیزونه دا درې شیزونه موږ په خپل انویسټمنټ یعنی کیپټل امپلویډ کې ورچول شو انټروډیوس کول شو کرنٹ لایبিলিټیز با کیپټل نه جوړه بچي خپل اوس دې نه پس ته ریزیډوال انکم د ریزیډوال انکم په ذریعہ هم د مینیجر پرفارمنس میجر کیږي څنګه ګور بچي ریزیډوال انکم څه ته وایي خپل ریونیوز چې تاسو مر راضي کنه ارننګز چې تاسو مر کې انکم چې تاسو راضي دا غیر خپل ټول خرچه ماینس کول نه پاسو چې کم موږ سره پیسې پاتې شولې دا ریزیډوال انکم دی اوس ګوره بچي د انګلیش وا خبره کو ریزیډوال لفظ راوته ریزیډنسی نه ریزیډنسی څه ته مطلب رهائشګاه اغه ځای چې ته اوسېدې شي چې ته ریزایډ کولای شي نو ریزیډوال انکم مطلب هغه انکم کم چې ته ځان ساتي خپل مطلب چې بل چا حق پې نه مطلب ټول خرچې ته ماینس شوی مطلب نیټ پروفټ ته یو قسم ته ویل شي کمپلیټ نیټ پروفټ نه دا پی بی ټی وی مطلب لا ټیکس پکې نه دی ورکړل شي خو ټیکس خو سو ورکې او سو کې نه ورکې سو کې یو کال ورکې سو کې ایڈوانس کیسه ورکې سو کې سو کال پس ورکې ټیکس باندې به ډیټیل کې خبره کو خو فلحال ریزیډوال انکم مطلب هغه انکم ساده ډیفینیشن چې کوم د تا خپل ټول خرچې ماینس کړي نو هغه ته ریزیډوال انکم وای اوس ګوره بچي money that a company or individual has left over after meeting their financial obligations کوم چې پتا obligation دي کوم خرچې چې لازمن ته به ورکې هغه خرچې چې ماینس کې کنه نو دا غنه پاتې تاسو کوم پیسې پاتې کیږي هغه ته ریزیډوال انکم وای نو د دې پترو باندې مینیجر پرفارمنس څنګه میجر کو ګوره بچي پی بی آی ټی چې څومره راغلی دی کنه د خپل نوشنل انټرست ماینس کا پتا کو چاته د انټرست یو خرچه راځي کنه نو هغه ته ماینس کا صحیح شولا اته ماینس کا نو اخر کې چې تاسو کوم پیسې پات شوي داستا ریزیډوال انکم دی ګوره بچي اوس دا نوشنل انټرست نوشنل یعنی فرضي مطلب دا حقيقي نه دا موږ سوچ کو فرضي وي اوس د نوشنل دلته څه مطلب دی لکه سات پس پویا کوم خو پهله دا فارمولا ووري پی بی آی ټی ماینس نوشنل انټرست اوس فور ایگزامپل موږ پی بی آی ټی دلته څومره جنریټ کړي وا 40000 کنه نو 40000 زمون پی سوري یو منټ لیټ می چینج د کلر 40000 زمون پی بی آی ټی وا ماینس 10000 زمونږه انټرست دی او که چې دا 10000 ته د سي ډایرکټ انټرست ویلیو نه درکړي نو بیا دا یو فارمولا استعمال کړئ چې کیپټل امپلویډ ملټیپلای انټرست پرسنټیج نو بیا وګوره کیپټل امپلویډ زمونږ څومره 1 लाख ملټیپلای انټرست پرسنټیج دی 10% نو د 1 लाख چې 10% واخلي اقا 10000 رااله نو دې طریقه باندې تاسو خپل انټرست معلوم شي نو د 40000 چې موږ 10000 لري کو نو زموږ 30000 شاته پی بی سوري ریزیډوال انکم رااله مطلب ټول خرچې ماینس کول نه پس موږ تاسو نه پروفټ پاتې شو سنا سه پیسې پاتې شولې نو دا ښه پرفارمنس دی بچي خو کو زموږ پی بی آی ټی دومره چې زموږ هغه انټرست هم پنه کور کیږي کنه دا ښه پرفارمنس نه دی اوس ګوره بچي نوشنل انټرست دی تاسو لوي د دې په ذریعہ باندې ته نور ټریټمنټس هم کولای شي نور کریټیویټي هم ته کولای شي ګوره بچي ښه اوس یو بل کنسپټ وایو د ریزیډوال انکم په ځای بل کنسپټ هم ته کولای شي فور ایگزامپل ګوره بچي درې کسانو مکالمه راخه د درې کسانو یو ډایلاګ دی ګوره وتا یو لیډي وا هر نیم از زونی صحیح شولا یو انویسټرو د اغنوم دی زمر صحیح شولا او یو زیمہ میں ہوں میرے ساتھ بھی میں ہوں خجی گورے وسخه مس زونی چې کومه ده کنه دوی 15 لک روپۍ په بانک کې انویسټ کړي وي 15 لک روپۍ په بانک کې انویسټ کړي وي او دوی ته 5% انټرست ملاوي دو پاغي څومره انټرست بوته پکې ملاوي دو 5% انټرست بوته ملاوي دو مطلب 25000 بوته په انټرست باندې ملاوي دلی
دا زمر پسې لاړې په مزونی پسې چې دا پیسې مال راکې انټرست حرام دی او دسې دی واغري مال راکې زه به په بزنس شروع کما هغه له پروفیټ راځي حلال روپۍ به راځي تاسو له هم در کوم زه به مخلم نو سو میډم سوچو چې خبره خو ټیک ده حلال او حرام او تمیز به سم شي او پروفیټ برابرونی سیوا پیسې برابرونی د دبم کار سمي زما بم کار سمي بس دا خو وین وین گیم دی نو د جناب له پیسې ورکړلې د له پیسې ورکړلې او پیسې د انویسټ کړې انویسټمنټ چې وکړو د هغه نه پس د سره ریټرن څومره رااله ریټرن رااله 22000 پی بی آی ټی د څومره رااله 22000 اوس دی رااله 22000 ممزونی ته ونیولې او ته چې دا واخلې جی 22000 په دې کې به 7000 زه واخلم 15000 تاسو شولې نو هغه ته سي بټ کته چې دا روغ دی کنه نو هغه ته چې رورا سات د پراټا خړلې را کنه دیو ته چې خړلې هغه ته نه دا خړلې کړي خړلې وې ګډه وړه بده نه ویلې دیو ته چې سګړې وړه هغه ته دی خراشه ما یو جواب راکا دا پیسې چې په بانک کې پرتی وي نو ما یې څومره انټرست راکو نو هغه ته 25000 کوس پرتی وي نو څومره انټرست مې راکولې اوس موږ فرض کوو کنه سوچ کوو کنه چې کو چرته پرتی وي دا چې کوم پیسې ما د سه انویسټ کړی که انویسټ کړې مې نه وي بانک کې به خو نو څومره انټرست به ملاوي دو موږ فرض کوو کنه نو نوشنل انټرست شو کنه هغه چې کو تاسو انویسټډ پرتی وي هغه بتا 25000 ملاوي دی ښه تاسو را کړی دي 22 د 22 نه 25000 نوشنل انټرست ماینس کا ویلیو سره لا 3000 نیگیټیو دا خو تا ماته الټه 3000 لاس راکو او هغه اله چې 22 په 22 ټول مال راکې خو ته جناب وې چې په دې کې هم 7000 زاخله مزان لا او 15000 بتال در کوم دا کومه قصې دي نو میډم له دماغ خراب کړل نو خواته زه ولاړم هم میدان مې کود پړې زه ورلم او دل چې میډم چې څه وشو هغه وشو چې څه وشو هغه وشو پښتانه متل کوي وي تیر په هیرا کنه وصل په لالی پوري دا یو په بنگړو ودا وش مې لام دمه کې ربا هغه کیسه ده نو تو ویل چې څه وشو هغه وشو دا سکارو کوي دا پیسې مال راکې زه انویسټ کوم او صرف انویسټمنټ باندې کوم موږ پروفیټ سنټر ویلو کنه بیا یو انویسټمنټ سنټر ویو نو پروفیټ سنټر هغه سنټر ته وای چرته چې پروفیټ جنریټ کیږي انویسټمنټ سنټر څه ته وای چې هغه کم پروفیټ را لګنه هغه پروفیټ هم بیا یو بل ځای کې تاسو انویسټ کوئ ا پروفیټ هم یو بل ځای کې انویسټ کوئ نو ما ته سوال چې دا پیسې مال راکې زه په انویسټمنټ وکم او هغه انویسټمنټ چې کم پروفیټ راځي کنه هغه پروفیټ به یو بل ځای کې انویسټ کوم چې زه تاسو ته چلو کوم چې بزنس څه ته وای پیسې څه ته وای روپۍ څه ته وای پروفیټ څه ته وای نو میډم اسم داغه نه تنگ وا او بل طرف ته حلال او حرام او تمیزم رو ذهن تر پروته نو داغه نه میریدل د بانک د انټرست نه میریدل پیسې مال راکړي اوس ګوره بچي دمه فارموله تخم دا نالج کانسپټ در کومه کانسپټ د ریزیډوال انکم نخري او پیخه د تخم چې ریزیډوال انکم په ذریعہ باندې تاسو ډیسیژن میکینګ څنګه کولای شي او د منیجر پرفورمنس څنګه کیلکولیټ کولای شي ګوره وتا مال پیسې راکړلې نو ما انویسټ کړلی چې انویسټ وکړې زمونږ پی بی آی ټی څومره رااله 40000 پی بی آی ټی رااله او هغه چې څومره پروفیټ رااله کنه هغه ما بیا په بل ځای کې انویسټ کو هغه څومره چې پروفیټ راغلی کنه هغه پروفیټ به هر بیا شو په بل ځای کې انویسټ کو نو چې هغه چرته به انویسټ کړو دا هغه ځنه لګ پروفیټ را روان دي څومره 10000 نو ټوټل پروفیټ موږ ته څومره روان دي 50000 نو موږ میاش پسورلو ممزونی تمخ ته کېناسلو چې دا واخله 50000 او وسوایا چې په څومره پرسنټیج را سره نیمه 20000 پکې زما شولې 30000 تاسو خوشاله هغه په سوچ کو چې کو چرته دا پیسې اقصه په بانک کې وې او اقصه ماته انټرست ملاوي دي کو چرته انټرست ملاوي دي نوشنل فرض سوچ کو حقيقي نه دي کو چرته دا پیسې په هغه بانک کې پرتی وې او اقصه ماته انټرست ملاوي دي نو څومره ملاوي دي نو 25000 में मिलावे दे को नो नोशनल इंटरेस्ट बते माइनस को 25000
نو دا حساب کتاب چې میډم وکړو میډم ته پته ولګي چې دا خو چې دا 25000 کو ته ماینس هم کوم بیا هم را سره 25000 پاتې کیږي مطلب دا غ بانک نه امراله 25000 سیوا غټلې دي نو د طریقې سره د فارمولې سره هم تاسو د منیجر پرفارمنس جج کولای شئ دا ټول د ریزیډوال انکم نخره پیخې په دې کې مشکله خبره خو نه ده چې بار من کم کنسپټ از دا کو غنه د پروفټ سنټر بیا چې هغه پروفټ منګه انویسټمنټ پکچر تکو نو بچی د دا طریقه هم په کار معلومه ده کنه په کار چې موږ ته معلومه چې به دا به انویسټ کې څنګه د دې به کیلکولیشن کې څنګه د دې به پرفارمنس څنګه معلومه نو صرف د ریزیډوال انکم فارمولې اکثر ټیچرانو خودلې دي خو دا ریزیډوال انکم په ذریعہ باندې ته دا کیلکولیشن هم کولای شي چې دا کم منیجر لما پیسې ورکړي دي کنه اول خو ګورل ته موږ صرف دا ججمنټ کو فار ایگزامپل موږ یو منیجر له پیسې ورکړي دي موږ یو کمپنی صحیح شو چې څومره پروفټ راتلو هغه موږ یو منیجر له ورکړل او منیجر ته مو ویل چې انویسټ کا 22000 پروفټ تراله صرف 22000 نو ما ته چې خدای دې سپی غر کا دا کوم چې ته په بانک کې خیاله پیسې نو 25000 به راتلې تا 22000 ګټلې دي دا پرفارمنس بیډ پرفارمنس شو دا بانک نه چې څومره انټرست راتو دا غي عمر امراله نه دی ګټلی حالانکه موږ په بزنس زکه کوم چې هغه بانک هم سیوا موږ ګټو دلته تا خو هغه بانک عمر موږ نه ګټلی نو دا بیډ پرفارمنس دی خو یو بل منیجر مو راوستو هغه ته مو ویلو چې دا پیسې واخلا او انویسټ کا او داغه نه پس به حساب کتاب کو نو هغه ډیر پویا کسو انویسټمنټ وکړو دا غلط چې کوم پروفټ ساته کنه هغه بیا په بل ځای کې انویسټ کوله نو دوه ځای نه داغه اوس انکم را روان دي یو د دې مین پروجیکټ نه هر میش 40000 راځي یو هغه بل انویسټمنټ چې د چرته کړه 10000 د الته نو را رواني نو ټوټل پروفټس 50000 را رواني داغه نه چې کوم نوشنل انټرست کو ماینس هم دي کې بیا هم 25000 ایکسترا پاتې کیږي نو دا پرفارمنس واز ګډ پرفارمنس دی نو د ریزیډوال انکم صرف دې ته نه وای چې د ریونیو نه خپل خرچه ماینس کړو اخیره کې چې تاسو کوم پیسې پاتې د ریزیډوال انکم دی د ریزیډوال انکم په ذریعہ باندې د نوشنل انټرست په کنسپټ باندې دا نخره پیخې هم معلومیږي بچي نو ګوره موږ دلته څه لیکلي چې اف پی بی آی ټی از ګریټر دین نوشنل انټرست نو اوس ګوره تاسو څومره پروفټ تاسو ګټلې کنه پی بی آی ټی پروفټ دا خو د نوشنل انټرست نه سیوای کنه نو بیا خبره ده ریزیډوال انکم ستا خره او کو ستا دا پی بی آی ټی چې کوم د سره نوشنل انټرست نه کم لکه ګوره راسو چې موږ ګټلې کنه پی بی آی ټی هغه سره نوشنل انټرست نه هم کم وا نو دا بیا بیډ پرفارمنس دی بچي دینه پس یو دی اسید ټرنوور وړو کې شانته کنسپټ دی اسید ټرنوور په ذریعہ باندې هم موږ معلومولې شو چې د منیجر پرفارمنس خره که خراب دی ټول کې پهله بچي دا ټرنوور لفظ کم دی کنه په دې تاسو پیا کوم ګور وخت یې قدا ار او سی فارمولا را خپل پی بی آی ټی ډیوایډډ بای کیپټل امپلویډ د ټوټل سیلز ډیوایډډ بای کیپټل امپلویډ دی ټول کې پهله بچي پرې ټرنوور پرې مطلب باندې ځان پیا کو دا غي نه پس بیا کوېشن وایو ګور بچي دا پن دی پن ما لري کو د دې په ځای مې دا سیل راوستو دا سیل د پن ریپلیسمنټ شو کو نو خدا پن مې لري کو د دې په ځای مې دا چابیان راوستلې کیز دا کیز د دې سیل ریپلیسمنټ شو کو نو د دې ته خو ریپلیسمنټ وای چې یو کمپوننټ لرکو دا غي په ځای بل سکے دا خو چې زه پن لري کوم او د دې په ځای هم پن راوړم یا سیل لري کوم او د دې په ځای بل سیل راوړم نو چې کله من کم نیچر شیز لرکو واپس هم د اق نیچر شیز راولو کنه دې ته ریپلیسمنټ نه وای دې ته ټرنوور وای چې کله ته یو کمپوننټ لرکی او واپس داغه په ځای هم اق شانت بل کمپوننټ راولې دې ته ټرنوور وای فار ایگزامپل تاسو چې کله د فیکټری نه چوکیدار وباسي کنه نو واپسې کې بوله بل چوکیدار راولې کنه سی او خو بنه راولې کنه چوکیدار براولې کنه نو دې ته ټرنوور وای کو سی او دلر کو داغه په چوکیدار خو نه شاوسته بل سی او راولې نو واپس اقا ډسکرپشن والا کس ته واپس راوستو کنه کوم چې ریکوایرمنټ نو دې ته ټرنوور وای نو مطلب کوم ټایپ تشخیص چې دلر کو واپس کې هم اقا ټایپ تشخیص راوستلو دیتا ریپلیسمنٹ نو ریپلیسمنٹ خو نه ریپلیسمنٹ شو خو کوم یو ټرنوور دی دی پورا پروسس ته ټرنوور وای مطلب تا غ جاب ټرنوور کو کوم شي چې تل هم اقا دی واپس راوستو دا غي پشانتري بل اقا نیچر والا شي راوستو نو ګوره بچي د اسید ټرنوور مطلب اسید چې کوم تری دی دا غي پس د اسید راتلل خو کیلکولیټ کوو چې دا منیجر لچ موږ څومره اسید ورکړو د دې په بدله کې منیجر موږ له څومره اسید راکړي دلته دا کنسپټ دی بچي په آسان لفظونو پویا کوم آسان لفظونو ګوره تا بچي منیجر له موږ پیسې ورکړي کنه انویسټمنټ سنټر هغه پروفټس مو ته پاواله کړل چې دا پروفټس واخلا انویسټ کا او واپس به موږ لا
سنا څه ګټه راکې. اوس موږ پیسې ورکړې، پیسې ایسټ دی که نه؟ نو ایسټ زموږ د جب نه لاړې، 1 लाख مو ورکړې. مینیجر لاړې چې ته انویسټ کړلو، چې انویسټمنټ یې وکړل که نه، د هغه ځای نه هغه ریټرن موږ له 1,13,000 راوړلې. نو ایسټ مو ورکړی و، واپس ایسټ موږ ته میلاو شوې. یا پیسې مو ورکړلې، فینش ګوډس ته مټیریل پې واغستو، فینش ګوډس ته څه شو، فینش ګوډس یې خرڅ کړو، چې خرڅ یې کړې ریونیو راشي که نه، سیلز وشو که نه، نو سیلز نه واپس پیسې رالي. نو جب نه پیسې تلې وې او واپس پیسې رالي. نو زموږ د جب نه پیسه تلې وه او واپس هم زموږ جب ته راله او پیسه راله، نو ایسټس ټرن اوور وشو که نه؟ نو ایسټ ټرن اوور څه ته وایي؟ مطلب موږ چې مینیجر له څومره ایسټس ورکړي وو، د هغې په بدل کې مینیجر موږ له څومره ایسټس ریټرن کې راکړله، نو دې ته بچي ایسټ ټرن اوور وایي. ګوره بچي، نو ځکه فارموله ده چې دا ټوټل سیلز څومره کړي دي د کیپټل امپلایډ په بدل کې. فار ایگزامپل موږ 1 लाख انویسټ کړی وي او موږ سیلز 2 लाख کړي دي، دا براشي 2. اوس بچي دا موږ د 100 سره ملټیپلای کوو، نو ځکه چې دا په پرسنټیج نه ان ټرم اف ټایم معلومو، ان ټرمز اف ټایم. مطلب موږ دا معلومو چې څومره انویسټمنټ کړو دا هغې 2 ګونه واپس ریټرن رالي. وګوره انویسټمنټ موږ د 1 लाख کړو او ریونیوز مو ته 2 लाख جنریټ کړو، دا هغې 2 ګونه ریټرن رالي. که 3 लाख هم کړی نو موږ وایو چې 3 ګونه د هغې په 3 ټایمز ریټرن راغلی دی. که लाख مو انویسټ کړی واپس ریټرن 4 लाख راغلی، نو موږ ویل چې 4 ټایمز ریټرن ته واپس راغلی دی. صحیح شوله بچي؟ نو ګوره موږ 1 लाख انویسټ کړی وي او 2 ټایمز ریټرن ته واپس راغلی، مطلب هغه 1 लाख روپۍ هم را واپس کړلې، خرچې واپس را ریکور کړله او 1 लाख پسې پروفیټ هم راغلی بچي. نو دې ته ایسټ ټرن اوور وشي. تاسو ایسټ انویسټ کړئ واپس درته هم ایسټ راشي، دا به ان ټرم اف ټایمز موږ کیلکولیټ کوو، پرسنټیج کې نه. نو دې پرفارمنس به موږ څنګه جج کوو؟ اف ټرن اوور از ګریټر دین 1، کو د 1 نه سیوا رالی نو مطلب چې ګډ پرفارمنس دی، کو ټرن اوور د 1 نه لیس رالی نو بیډ پرفارمنس دی. څنګه؟ ګوره بچي موږ 1 लाख انویسټ کړی وي خو صرف 70,000 ریټرن رالی، 30,000 موږ وبایللي، نو د دې ویلیو آنسر سره دی 0.1، مطلب چې څومره انویسټ کړی وي د هغې 0.7 صرف ریټرن رالی، مطلب پورا هغه خپلې پیسې هم را واپس نه کړی، ریټرن یې نه کړی. نو کله چې ټرن اوور د 1 نه سیوی ښه خبره ده، ښه پرفارمنس دی، ګډ پرفارمنس. چې د 1 نه کمی دیٹ ول بی کنسیډرډ ایز بیډ پرفارمنس. دې سره بچي زموږ د پرفارمنس میجرمنٹ او مینجمنٹ ریسپانسبلٹی چیپٹر یا ځینې کتابونو کې ته پرفارمنس انډیکیټرز وایي، نو پرفارمنس انډیکیټرز چیپٹر समाप्त हो गया، خلاص. ٹھیک ګوره بچي، په کوم پوینټ چې نه پوه شوي لیکچر بار بار ریپیټ کې، خو چې تر څو پرې کنسپټ نه کلیر کړي خدای ته وګورئ لیکچر پرې نه دی. صحیح شوله؟ ځان خیال ساتئ، بل لیکچر کې بل ټاپک کې بل چیپټر کې ملاویږو، تر هغې پورې الله حافظ، الله پامان.